धीरे करके पाबंदियाँ हट रही हैं, पर फिर भी हम ये सारे जो भी अंजाम है इसका रिजल्ट है और सारी चीज़ें योजनाएं ये परमेश्वर के ऊपर हम छोड़ते हैं मैन, ताकि हम जल्द से जल्द एक सही समय के मुताबिक हम फिर से कलीसिया में इकट्ठे हो सकें। पर जब तक वो सही समय नहीं है, हमारे जो भी आसपास की परिस्थितियों के द्वारा देखते हुए और फिर ही हम उसे एक मन में रखते हुए हम परमेश्वर के भवन में फिर से इकट्ठे हो। आमीन। और इस समय जब हम ऑनलाइन तरीके से जुड़े हैं आराधना में, हम एक भजन गाएंगे जो कहता है तेरी सिफ्ता दे गौड़े गीत। आमीन। और ये भजन हम क्यों ना आनंद के साथ और खुशी के साथ गाएं। वो तेरिया सिफ्ता दे गौड़े गीत करना शुक्र है खुदा, तेरिया सिफ्ता दे गौड़े गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। पंडित मेरे शफकत तेरी, पंडित मेरे शफकत तेरी, रात मेरे रहमत तेरी, रात मेरे रहमत तेरी, करिए याद सदा करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, बरकत कुछ रंग बजा के, बरकत कुछ रंग बजा के, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुशहाल है कीता, मैनू तू खुशहाल है कीता, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरे हाथ दिया कारीगरिया, तेरे हाथ दिया कारीगरिया, वे खुशी दे साज बजावा, वे खुशी दे साज बजावा, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, करिए याद सदा करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, तेरिया सिफ्ता दे गौड़े गीत करना शुक्र है खुदा, तेरिया सिफ्ता दे गौड़े गीत करना शुक्र है खुदा, तेरिया सिफ्ता दे गौड़े गीत करना शुक्र है खुदा। प्रभु इस समय हम तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु, और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा धन्यवाद कि तूने हम सबको सुरक्षित रखा है और ये मौका दिया है कि हम इस तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं प्रभु। और हमारी यही प्रार्थना है प्रभु कि हमारे जीवनों में तू बढ़े और हम घटे प्रभु, हमारा वो पाप का स्वभाव कम होता रहे और तू बढ़ता रहे प्रभु, और तू बढ़े प्रभु।
हम, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा ए खुदा, मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू मेरा है और हम तेरे हैं प्रभु।
हम तेरे प्यार को याद रखते हुए अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें और साथ ही तेरे और करीब आ सकें कि तू हमारे जीवनों में बढ़े और हम घट सकें प्रभु। और उन सब लोगों को जिन्हें हम मिलते हैं वो तुझे हम में देख सकें प्रभु, और हमारा जीवन एक आशीष का कारण बन सके प्रभु। इस समय में खास कर प्रभु हमारा जीवन एक आशीष का कारण बन सके। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। जय मसीह की। आज हम ये जानेंगे कि जब हम अपनी दशवांश और भेंटों को परमेश्वर के सामने ईमानदारी के साथ चढ़ाते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे ज़रूरत के समय हमारे जीवन में एक चमत्कार करता है। आज की गवाही भाई अर्पुदराज की है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी खो दी और वे एक ईमानदारी से दशवांश भेंटों को देने वाले इंसान हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या चमत्कार किया, आइए सुनते हैं उनकी गवाही। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਪੁਦਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਔਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਵਚਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਔਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ जय मसीह दी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, वह जो अपने वायदे के अनुसार हमारी कमियों और ज़रूरतों को पूरी करता है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से जो भी ईमानदारी के साथ आपके वचन पर विश्वास रखते हुए अपनी भेंटों और दशवांशों को आपको देते हैं, आप हमारे जीवन में लगातार अपनी आशीष बनाए रखें। उसी समय हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो शायद प्रभु जी नहीं दे पा रहे हैं या बहुत ही तंगी से गुजर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी अपना आशीष का हाथ रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਛਠਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਆਪ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਉਹ ਸੀ ਨੂਹ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ
ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੂਹ ਸਗੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਵੰਸ਼ਜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਤੂਸੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 969 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ 600 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਜਦ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਠੱਟਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਜਨ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਤੇ। ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੋ ਉਹ 450 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ, 75 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ, 45 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਨਾਪ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ 1/3 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਮੇਮਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं। ਉਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। तो परमेश्वर ने ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧਰਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਗੋਂ ਕਾਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨੂਹ ਤੋਂ ਆਏ हैं, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਬਾਕੀ ਨੂਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 7 ਉਸ ਦੇ ਪਤਨੀ, 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 3 ਬਹੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂਭ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, वो परमेश्वर जो असंभव करने वाला परमेश्वर है, जिसके सामने कोई भी गल असंभव नहीं है, वो थोड़े नाल है। अपना भरोसा उस परमेश्वर ते बनाए रखो। जब कोई आशा दिख नहीं रहा है, उसके विच भरोसा रखो। जब तुहानू कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੇ 55 ਦੇ 8 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਹ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੂਹ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਦਬੂ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ, ਕੁਝ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੈਕਨੈਸ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇਗਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बैठ के टाइम कढ़ के जांच के तुसी किरपा करके वेखो। दूजी गल जो करन दी लोड़ है, अपने घर दे वेदी नू ठीक करो, अपने घर दे वेदी नू ठीक करो। कहन दा की मतलब है, साडे घर दे विच साडे परिवारिक जीवन, साडे परिवारिक प्रार्थना, साडे अपने परिवार नू होर मजबूत करना,
ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਏਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕਰ ਆਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। वो जिसने कहा द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, बहुत ही सच है। वो परिवार जो मिलके प्रार्थना कर दी है, मिलके वो रहंदे भी है। तो इस करके असी उस दे वल किरपा करके ध्यान दे। तीजी ते आखिरी गल जो मैं तुहाडे ध्यान लेकर जाना चाहता, भविख दे लई तैयारी करो। और इस दे बारे मैं पहले भी कई बारी कह चुकिया हाँ, ये एक तैयारी दा समा है। मैनू नहीं पता ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तो असी अपने अंदर ये ना कहे अरे काश ही जे मैं ये समा नूं वधिया इस्तेमाल करदा तो किन्ना चंगा होदा। उस तरह कहन वाले असी ना रहिए। पर वो हुण डिपेंड करदा किस तरह है। मैनूं लगदा है कि लॉकडाउन थोड़ा होर लंबा टाइम जावेगा, तो पर हुण भी समा है कि असी उसनूं ठीक कर सकिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने जीवन दे विच ध्यान दे रहा हाँ, अपने उस भविख नूं मन विच रखते हुए मैं उस तरीके नाल बदलाव लेकर आ रहा, उन चीज़ों दे वल ध्यान दे रहा हाँ, क्योंकि मैनू पता है, मैनू विश्वास है अगे कुछ प्रभु ने चंगा रखा है। नूह दा असीं वेखिए, उसनूं पता नहीं सी हो की रहा है, पर जानवरां नूं प्रभु ने क्या उत्थे रखो। वो जानवरां दी देखभाल करनी है, वो जानवरां दे लई अपने लिए जिन्ना खाना चाहिए वो सब कुछ लेके अंदर तुसी रखना है। तो एक उम्मीद, ये ख़त्म नहीं हो, ये इत्थे सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, अगे कुछ है। बेशक ये समा माड़ा है, बेशक ये समा समझ नहीं आ रहा है, बेशक ये समा तंगी है, बेशक ये समा असी मतलब अनिश्चित परिस्थिति नूं वेख कर सोच रहे की होवेगा। पर मैं तुहानूं अज दे दिन प्रोत्साहित करना चाहांगा कि असी ध्यान रखिए, तैयारी करें। गवाही तुसी सुनकर हटे अज दे दिन अरफुदराज दा। यही अरफुदराज मेरे को आया, मैं सगों उसने पूछा की है काम दा, ते जब लॉकडाउन दा थोड़ा रिलैक्सेशन आया जिस तरह उसने कहा, तो उसने फिर वो जब गया सी अपने मालिक को जिथे काम कर रहा सी, उसथे मतलब उसनू काम ही नहीं मिल रहा थे। वो बहुत ही चिंता दे विच सी कि की होवेगा। तो मैं उसने कल जो कहा सी वो ये सी कि अपना काम शुरू करो। ये एक समा है, एक कुछ नए आइडियाज़ इसी काम दे बारे, इसी बिजनेस के बारे भी मेरे मन दे विच कुछ विचार है, कुछ गल्लां कर भी चुके हाँ, कुछ होर अगे दे लई प्लान कर रहे हाँ। कलीसिया दे संदर्भ दे विच भी इस तो बाद की होवेगा असी सोच रहे हाँ, प्लान कर रहे हाँ, ते कई गल्लां जानकारी इकट्ठा कर रहे हाँ, ते परिवारिक जीवन दे विषय दे बारे भी कई गल्लां नूं सीख रहे हाँ। क्यों अगे जो है इस तो बाद
ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਵਾ ਖਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਖਵਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨੂਹ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਹਾੜ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਏ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਈ ਬੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੇਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਈ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੇਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੇਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇ, ਜਾਂਚੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੇਕਰ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਹੀ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁਗਾਨੇ ਕੋ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੈਨ ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।